بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ ہفتے اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا تذکرہ ہوا تھا اور اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی رحم دلی اور بے رحم یعنی آدمی کا کسی آدمی کے اوپر ترس کھانا، اس کے دل کے اندر نرم گوشہ رکھنا اور کسی کے اوپر کسی کی حالت کو دیکھ کر آدمی کو متاثر نہ ہونا، اس کے لیے اس پر رحم نہ کھانا، یہ ایک صفت تھی. آج جو حدیث پڑھی گئی اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو ایسی صفات کا تذکرہ کیا ہے جس کا تعلق بھی اچھے اخلاق اور برے اخلاق سے ہے. پہلی صفت سخاوت ہے اور اس کی ضد جو ہے وہ بخل ہے. سخاوت کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے اور بخل کا تعلق برے اخلاق سے ہے. سخاوت کہتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنا، یعنی آدمی ان جگہوں پر خرچ کرے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اوپر جو حقوق واجبہ ہے آدمی وہ ادا کرے، اور اس کے علاوہ حتی المقدور جتنی اللہ نے وسعت دی ہے، جتنی قدرت دی ہے، اس کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات بھی آدمی کو کرنا چاہیے. یہ ہوتا ہے سخاوت. اور اس کی جو ضد اس کے جو مقابلے میں ہے وہ بخل ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ نہ کرنا، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، مال کو گن کر جمع کرنا اور اس کو رکھنا، یہ کیا ہے؟ بخل ہے. سخی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، کہ جو آدمی سخی ہوتا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کا خیال کرتا ہے، اپنے معاشرے سوسائٹی میں جو گرا پڑا ہوا طبقہ ہے جن کی اتنی آمدنی نہیں ہے، آدمی ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو ایسا آدمی کس کے قریب ہے؟ اللہ کے قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ اللہ کے قریب ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے قریب ہے. اللہ کی رحمت ایسے شخص پر کیا ہوتی ہے؟ مہربان ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے. اور جو آدمی اللہ کے قریب ہوگا قریب من الناس، تو وہ لوگوں کے بھی کیا ہوگا؟ قریب ہوگا. ایک آدمی ہے وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو مسکین ہے، کمزور ہے، غریب ہے، ان کی ضروریات کو معلوم کرتا ہے، اس میں خرچ کرتا ہے. تو اس خرچ کرنے والے کے لیے جن پر خرچ کیا جا رہا ہے ان کے دل میں محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یقیناً محبت آئے گی. تو ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. جو آدمی اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اگر اس کے پاس نوکر کام کرتے تو نوکر چاکر کے حقوق کو ادا کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو ان لوگوں کے دل میں اس آدمی کے لیے محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یقینی طور پر محبت آئے گی. اسی لیے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس، کہ کیا ہے؟ لوگوں کے بھی آدمی کیا ہوتا ہے؟ سخی آدمی قریب ہوتا ہے. اور آگے فرمایا جب آدمی اللہ کے قریب ہے یعنی اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہے اور وہ لوگوں کے قریب ہے، لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس کے لیے اس کا اچھے الفاظ سے اچھا ذکر کرتے ہیں، تو ایسا آدمی
जन्नत के भी करीब होता है। करीब मिनल जन्नह, सखी आदमी जन्नत के भी करीब होता है। जो आदमी जन्नत के करीब है, अल्लाह के करीब है, मखलूक खुदा के करीब है, बईदुम मिनन नार, वो जहन्नम से दूर होगा, जहन्नम से दूर होगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर एक आदमी बखील है, वो खर्च नहीं करता, जहाँ खर्च करना चाहिए नहीं खर्च करता, हत्ता कि जो हुकूक वाजिबा वो भी अदा नहीं करता, वो तो ऐसा आदमी बईदुम मिन अल्लाह, अल्लाह की रहमत से दूर होता है, लोगों से दूर होता है। क्यों? आप किसी का हक अदा नहीं करेंगे, वो आपको गाली देगा, आपका बुरा तस्करा करेगा, अच्छा तस्करा नहीं करेगा वो। तो ऐसा आदमी लोगों से दूर होता है। जो अल्लाह की रहमत से दूर है, मखलूक खुदा से दूर है, तो वो किससे? जहन्नम के और जन्नत से भी क्या होगा? दूर होगा। बईदुम मिनल जन्नह, वो आदमी जन्नत से भी दूर होगा। जो आदमी जन्नत से दूर होगा तो किसके करीब होगा? जहन्नम के करीब होगा। जहन्नम में उसके अमाल उसको जहन्नम में ले जाने वाले हैं, जहन्नम में जाने का सबब बन सकते हैं। और आगे फरमाया कि एक ऐसा आबिद जो बखील है, आबिद कहते वो आदमी जो हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता है, हाथ में तस्बीह है, अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह, हर वक्त मस्जिद में बैठा हुआ है, लेकिन बखील है, यानी लोगों के हुकूक अदा नहीं करता। मियाँ बीवी बच्चों के क्या हुकूक है, माँ बाप के क्या हुकूक है, भाई बहनों के क्या हुकूक है, रिश्तेदारों के क्या हुकूक है, सोसाइटी है, मोहल्ला है, इलाका है, बिल्डिंग है, रूम है, उनमें रहने वालों के क्या हुकूक है, आपकी सोसाइटी में जो मिस्कीन गरीब तबका है उनके क्या हुकूक है। आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है, वो हर वक्त बैठ के मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करता है। फरमाया इससे कहीं बेहतर ऐसा आदमी है जो जाहिल है लेकिन क्या है? सखी है। जाहिल से मुराद यहाँ पर यह है कि वो आदमी 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, हर वक्त मस्जिद में नहीं बैठा रहता, हर वक्त हाथ में तस्बीह नहीं लिए रहता, लेकिन क्या 5 वक्ता नमाजी है, सुन्नतें पढ़ता है, नफलों का एहतमाम नहीं करता। ये मुराद जाहिल है, ठीक है ना? कि ऐसा जाहिल जो सखी है वो ऐसे आबिद से कहीं बेहतर है जो क्या है? बखील है, जो क्या है? बखील है। और बुख्ल इतनी बुरी सिफत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बखील आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। क्या मुराद? क्या मतलब? कि उसको दुखूल अव्वली नसीब नहीं होगा। जब पहला जो ग्रुप जाएगा जन्नत में, उसको उसके साथ शमूलियत नहीं मिलेगी। और अगर उसने हुकूक वाजिबा को तल्फ किया है, उसको अदा नहीं किया है, तो वो हक वाले क़यामत के दिन इसके खिलाफ अल्लाह की अदालत में मुकदमा करेंगे कि अल्लाह इसने हमारे हुकूक को अदा नहीं किया है। इसलिए आज के दर्स का खुलासा ये है कि हमें अपनी वसाअत, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी आमदनी, अपनी तनख्वाह के मुताबिक जो हो सके अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। रियाल 2 रियाल इखलास नीयत से आप खर्च करें, वो कहीं बेहतर है ऐसे पैसे से जो आप हज़ारों रियाल खर्च करें लेकिन इखलास ना हो। और दूसरी जो इसकी जो जिद है, इसकी जो बुरी सिफत है वो क्या है? बुख्ल है। आदमी के पास माल है, सब कुछ है, लेकिन न अपने ऊपर खर्च करता है, न अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता है, न मुआशरे सोसाइटी का ख्याल करता है, तो ऐसा आदमी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए आदमी के पास अगर अल्लाह ने माल दिया है, जितना भी दिया, उसमें दूसरों का भी ख्याल करे, गिन गिन कर ना रखे। इसलिए कि जब आदमी लोगों के हुकूक की अदायगी का ख्याल करता है तो लोग उसको दिल से दुआ देते हैं। जो आदमी जिसको लोगों की दुआएं लग जाए तो उसका बेड़ा यहाँ भी पार है, वहाँ भी पार है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और सखावत जैसी अच्छी सिफत से मुत्तसिफ होने की और बुख्ल जैसी बुरी सिफत से बचने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।